D তে very quickly disability status. Always start with the blood sugar because blood sugar if it's low will lead to hypoglycemia leading to a low GCS. Therefore, very quickly, without going through a detailed neurological assessment, just look for any obvious focal neurology. So look at the capillary blood sugar. If it's low, immediately treat it. Look at the GCS. GCS low thakle, ask yourself, is the patient at risk of airway compromise or not? Look at the patient's alertness level. A patient can be alert, but still be confused. So overall, কথা বলে বোঝার চেষ্টা করেন patient oriented নাকি না, কোনো gross কোনো focal neurology আছে নাকি না, meningism আছে নাকি না, and look at the pupil. Finally, move to E. E is for everything else. Very quickly examine the abdomen. Hepatomegaly, splenomegaly আছে নাকি না সেটা প্রথম 10 মিনিটে না বুঝলেও হবে। এটা কিন্তু পেশেন্ট লাইফ সেভিং। সো লাইফ সেভিং এ অ্যাবডোমেনে আমরা সবচেয়ে বড় ভয় পাই সার্জিক্যাল অ্যাবডোমেন। ABCD ম্যানেজমেন্টের বিউটিটা হচ্ছে আগে পেশেন্টের লাইফ বাঁচাবো, তারপর ডায়াগনোসিস করব এবং ওটার পার্ট হিসেবে হিস্ট্রি নেব। যেখানে আমাদের কনভেনশনাল মেডিকেল সায়েন্সে আমাদের শিখিয়েছে আগে হিস্ট্রি নাও, তারপর ডিটেল এক্সামিনেশন করবো, তারপর ডায়াগনোসিস করো। পেশেন্ট যারা মারা যাওয়ার তারা ওইটার জন্য ওয়েট করবে না। আর D তে very quickly disability status. Always start with the blood sugar because blood sugar if it's low will lead to hypoglycemia leading to a low GCS. So always start blood sugar in disability status. Then look at the GCS level. Then look whether the patient is alert or oriented or not. Patient ki confused na kina, patient ki kono delirium er feature ache na kina. Tarpor very quickly without going through a detailed neurological assessment, just look for any obvious focal neurology. Patient er ekdik norteche na kina, ekdik obosh na kina. কোন স্ট্রোকে আমরা জানি you should have a focal neurology. So either there will be asymmetric leg weakness or asymmetric arm weakness or any asymmetry in the face or any asymmetry in the eyes. Eyeball গুলা কি একই দিকে orient aligned নাকি there is any disalignment, ঠিক আছে? Pupils গুলা কি একই মানে symmetrical নাকি symmetrical না, are they reacting equally to light or not? So একটা detailed neurological assessment আমার করার দরকার নেই, আমি just quickly দেখবো whether there is any obvious asymmetry between the two sides. Any obvious asymmetry between the two sides is a focal neurology and should raise suspicion of things like stroke, hemorrhage and stuff like that. আচ্ছা, look for meningism. Neck stiffness আছে নাকি না, Carnic sign আছে নাকি না, যেটা বললাম pupil দেখেন। আর once you have done a proper ABCD assessment, only after that go back to do the fundoscopy. Fundoscopy is not a part of your ABCD assessment, but it should be part of your detailed neurological assessment. So look at the capillary blood sugar. If it's low, immediately treat it. Look at the GCS. GCS low thakle, ask yourself, is the patient at risk of airway compromise or not? Look at the patient's alertness level. A patient can be alert, but still be confused. So overall কথা বলে বোঝার চেষ্টা করেন patient oriented নাকি না, কোনো gross কোনো focal neurology আছে নাকি না, meningism আছে নাকি না, and look at the pupil. Treat all whatever you can and then finally move to E. E is for everything else. So look at the temperature. Very quickly examine the abdomen. Hepatomegaly, splenomegaly আছে নাকি না সেটা প্রথম 10 মিনিটে না বুঝলেও হবে। এটা কিন্তু পেশেন্ট লাইফ সেভিং। সো লাইফ সেভিং এ অ্যাবডোমেনে আমরা সবচেয়ে বড় ভয় পাই সার্জিক্যাল অ্যাবডোমেন। একটা পেশেন্টের যদি কোনো পেরিটোনাইটিস থাকে, পেশেন্টের কোনো পারফোরেশন থাকে, পেশেন্টের কোনো ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন থাকে, পেশেন্ট যদি প্যানক্রিয়াটাইটিস থাকে, এটা আমাদের প্রথম 10 মিনিটে মিস করা যাবে না। পেশেন্ট হেপাটোমেগালি প্রথম 1 ঘন্টায় মিস করলে কিচ্ছু যায় আসে না, পেশেন্ট স্প্লিনোমেগালি মিস করলে কিচ্ছু যায় আসে না, কিন্তু আমি যদি পেরিটোনাইটিস মিস করি পেশেন্টের জন্য মারা যাবে। আমি ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন মিস করলে পেশেন্টের জন্য মারা যাবে। সো when you do an abdomen examination, be very quick to look for the surgical abdomens. So look at the limbs. Is there any evidence of DVT? Is there any rash? Is there any cellulitis? Is there any edema? Check the patient's anemic status. Check whether the patient is jaundiced or not. What is the patient's urine output? ঠিক আছে? যদি আপনাদের relevant case do a bedside urine dip. Bedside urine dip can give you idea about UTI. Bedside urine dip can give you clues about DKA, HHS. Yeah. So if somebody's septic and the bedside urine dip shows a UTI feature, you know where the sepsis is coming from. Acha. Look for flapping tremor. Flapping tremor or asterexis is positive in carbon dioxide retention, hepatic encephalopathy, and uremic encephalopathy. So look for that. Overall, like a skin survey karen, joint survey karen, skin and joint survey. If somebody is septic and you did not look at the knees, you may well miss a septic arthritis as the cause for sepsis. So do a very good overall general skin and joint survey. And finally, take a quick history very quickly, which should be part of your E. So আপনারা দেখবেন হিস্ট্রিটাকে আমি কিন্তু আসলে E তে রেখেছি, and it probably
ABCD ম্যানেজমেন্টের বিউটিটা হচ্ছে আগে পেশেন্টের লাইফ বাঁচাবো, তারপর ডায়াগনোসিস করব এবং ওটার পার্ট হিসেবে হিস্ট্রি নেব। যেখানে আমাদের কনভেনশনাল মেডিকেল সায়েন্সে আমাদের শিখিয়েছে আগে হিস্ট্রি নাও, তারপর ডিটেল এক্সামিনেশন করবো, তারপর ডায়াগনোসিস করো। পেশেন্ট যারা মারা যাওয়ার তারা ওইটার জন্য ওয়েট করবে না। সো আমরা রিভার্স ওয়েতে যাব। আগে আমরা ইমিডিয়েটলি ট্রিট করব যেগুলো সমস্যা, তারপর আমরা মানে আগে ABCD এইভাবে যাব, যেটা ট্রিট করা সেটা দেন ট্রিট করব, তারপর আরো এক্সামিনেশন যাব, তারপর আবার যা ট্রিট করার তা ইমিডিয়েটলি ট্রিট করব, তারপর ফাইনালি আমরা ডিটেল এক্সামিনেশন এন্ড হিস্ট্রিতে যাব। তো এই জিনিসটা আমি এক্সট্রিমলি সরি যে আমার আসলে এটা 3-4 ঘন্টার টপিক। এটা আমাদেরকে মানে এটা কিন্তু খুবই ফ্যাসিনেটিং একটা টপিক, কিন্তু সেটা আমার মাত্র 1 ঘন্টায় শেষ করতে হয়েছে। আমি ABCD ম্যানেজমেন্টের উপর আজকে যতটুকু কথা বলতে পেরেছি এটা তো পারলামই, কিন্তু ABCD ম্যানেজমেন্টের উপর আমার একটা এন্টায়ার চ্যাপ্টার লেখা আছে। এই চ্যাপ্টারটা কাইন্ডলি আপনারা পড়বেন নেক্সট 7 দিন। এই চ্যাপ্টারটা আমি আজকে বা কালকের মধ্যে আপলোড করে দিব। সেখানে আরো ডিটেল আলোচনা আছে, কিভাবে ফ্লুইড দিতে হবে, কতটুকু দিতে হবে, কি করতে হবে। এই চ্যাপ্টারটা আপনারা অবশ্যই পড়বেন নেক্সট 7 দিনে। তার সাথে যে রেলেভেন্ট ভিডিওগুলো দেওয়ার সেগুলো দিব। অক্সিজেন কিভাবে দিতে হয় সেই রিসার্চ ম্যাটেরিয়ালগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর কিভাবে আইজেল ইনসার্ট করতে হয়, কিভাবে ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে ইনসার্ট করতে হয়, কিভাবে নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে ইনসার্ট করতে হয় সেগুলো করব। এবং আপনারা এই স্লাইডটা আমি শেয়ার করব। এই স্লাইডটা আপনারা, আর এখানে আমি যেগুলো কভার করতে পারিনি সেগুলো আমি কয়েকটা স্যাম্পল কেস দিয়েছি। সো কেস 8, কেস 9, কোনোটাতে ডায়াগনোসিস নাই। আপনারা একটু কেসগুলো পড়ে নিজেরা চিন্তা করবেন যে এটা কি হচ্ছে পেশেন্টের সাথে, কি করবেন। আর তারপরে আপনারা চিন্তা করবেন যে একটা ABCD অ্যাসেসমেন্ট করে আমি এই কন্ডিশনগুলো কিভাবে ডায়াগনোস করবো এবং কিভাবে ট্রিট করবো, জাস্ট ABCD করে। যেমন ডিকে, সেখানে আমি বেডসাইড ব্লাড সুগারে আমি কি পাবো, আমি হাই গ্লুকোজ পাবো। আর আমি যেহেতু ABG ব্লাড গ্যাস করেছি অ্যাজ পার্ট অফ মাই ABCD অ্যাসেসমেন্ট, আমি অ্যাসিডোসিস পাবো। HHS এ আমি কিন্তু ABCD মাধ্যমে ডায়াগনোস করতে পারবো। হাইপোগ্লাইসিয়া আমি কিন্তু প্রপার ABCD ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ডায়াগনোস করতে পারবো। মেনিনজাইটিস আমি কিন্তু প্রপার ABCD ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ডায়াগনোস করতে পারবো। টেনশন, নিউমোথোরাক্স, হার্ট ফেলিয়ার, ইভেন ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, কারণ আমি সিতে ব্লাড নিয়েছি। সো ব্লাড নিলে এই ব্লাডটা আমার 1 ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট এসে পড়বে। ইনফ্যাক্ট আমি যদি ব্লাড গ্যাস নেই সেটা আমার 5 মিনিটের মধ্যে আমি সোডিয়াম পটাশিয়াম পেয়ে যাবো। MI আমি কিন্তু একটা বেডসাইড ECG করেছি অ্যাজ পার্ট অফ মাই ABCD অ্যাসেসমেন্ট, আমি ডায়াগনোস করতে পারবো। রাপচার্ড একটোপিক প্রেগন্যান্সি আমি কিন্তু একটা পেশেন্টের অ্যাবডোমেন প্রপারলি এক্সামিন করেছি এবং পেশেন্ট হাইপোভলিমিক শক পেতে পারি। অথবা একটা ফ্র্যাকচার্ড নেক অফ ফিমারে তে আমি কিন্তু অবশ্যই একটা এলডারলি পেশেন্ট যার বিপি কম তার অবশ্যই আমি হিপ চেক করবো অ্যাজ পার্ট অফ মাই অ্যাসেসমেন্ট। আই চেক দ্য হিপস এবং সেখানে আমি ক্লু পেতে পারি। তো আপনার এই জিনিস পৃথিবীর যে কোনো কন্ডিশন আসলে ABCD অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এবং নেক্সট 7 দিন আমরা এগুলোর ব্যাপারে একটু ইন্টারাক্টও করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? আমি যেখানে কাজ করি ইংল্যান্ডে, সেখানে প্রত্যেকটা রোগীর প্রত্যেক 4 ঘন্টা পর এই জিনিসগুলো চেক করে। রেসপিরেটরি রেট, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, অক্সিজেন লাগতেছে না কিনা, বিপি কত, হার্ট রেট কত, কনসাসনেস লেভেল কিরকম, টেম্পারেচার কিরকম, প্রত্যেক 4 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 1 ঘন্টা যার যেরকম দরকার সে অনুযায়ী চেক করে একটা চার্টে আপলোড করে। অ্যান্ড দিস কনস্টিটিউটস দ্য হলমার্ক অফ ABCD অ্যাসেসমেন্ট। আজকে আমরা এখানেই শেষ করতে হবে। আমি এক্সট্রিমলি সরি, আমি এক্সট্রিমলি অ্যাপোলোজাইজিং এগেইন যে একটা 3 ঘন্টা টপিক আমার খুব কুইকলি 1 ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে হচ্ছে। আমার সুযোগ থাকলে আমি আপনাদের সাথে 3 ঘন্টা এটা নিয়ে বসতাম। আমাদের এই সেশনটা এরকম হবে যে 1 ঘন্টার শুধু লেকচার, কিন্তু ওভার দ্য নেক্সট 7 days it will be part of a mutually interactive session. So each session not only consists of this 1 hour lecture but also consists of the next 7 days of interaction.